اس نمبر 3 یوم تکبیر۔ اگر ہندوستان ایٹم بم بناتا ہے تو ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ تاریخی الفاظ اس وقت کے پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1965 میں مانچسٹر گارجین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہے تھے۔ ناظرین، بات یہ تھی کہ ہندوستان 1954 سے ہی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہومی بھابھا کی سربراہی میں اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر چکا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 18 مئی 1974 کو بھارت نے راجستھان میں مسکراتا بوہدا نامی ایٹمی دھماکے کر کے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا، تو جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی والے معاہدے NPT پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا بہت اہم ہو گیا تھا، پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت جولائی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وطن آمد کے بعد ہوئی۔ 1977 میں ضیاء الحق کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے جوہری ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اہم اقدام اٹھائے۔ حساس ترین آلات خریدنا اور ان کو پاکستان منتقل کرنا اہم ترین مسئلہ تھا۔ پاکستان نے اس مقصد کے لیے یورپ، مشرق وسطیٰ، سنگاپور اور بھارت میں ISI کے خاص تربیت یافتہ ایجنٹوں کا ایک جال بچھا دیا گیا، جو حساس آلات مختلف ملکوں سے خریدتے اور انہیں پاکستان میں مختلف ممالک کے راستے منتقل کر دیتے تھے۔ امریکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے راستے پر گامزن ہے، تو امریکہ نے فرانس، جرمنی اور کینیڈا پر پابندیاں عائد کر دیں کہ وہ پاکستان کو ایسی کوئی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے جو پاکستان ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کا باعث بنے۔ لیکن جرمنی نے امریکی پابندی کے باوجود پاکستان کو ٹریشیم ٹیکنالوجی فراہم کی، جو جدید جوہری بم میں استعمال ہوتی تھی۔ پاکستان کے سابقہ سفارتکار جمشید مارکر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یورینیم افزودگی کا معیار پرکھنے والا آلہ، اسپیکٹرومیٹر اور ٹریشیم ٹیکنالوجی اور بہت سارے حساس آلات فروخت کرنے والا ملک جرمنی تھا۔ ISI کے ایجنٹ ان حساس آلات کو خریدنے کے بعد مختلف راستوں سے پاکستان منتقل کرتے تھے۔ ISI نے اس مقصد کے لیے سنگاپور میں ایک فرم بھی بنا رکھی تھی۔ پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام دنیا کے سامنے لائے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی سارے پروگرام کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ اس سارے پروسیس میں سب سے بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کے پائپوں کو خرید کر پاکستان لانا تھا، کیونکہ امریکہ نے ایلومینیم پرت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایلومینیم پرت کے پائپ خریدنے کے بعد سنگاپور کے راستے پاکستان کیسے لائے جائیں۔ یاد رہے، ایلومینیم پرت یورینیم کو خالص کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنگاپور کے راستے ایلومینیم پرت کے پائپ پاکستان لانے کے لیے پاکستانی جہازوں کا بھارت میں فیول ڈلوانے کے لیے بھارت ٹھہرنا لازمی تھا، جبکہ پاکستانی حکام اس بات کا رسک نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ حساس ترین آلات بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، جس کے بعد بھارت ثبوتوں کے ساتھ دنیا میں واویلا مچانا شروع کر دے۔ یہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ تھا، کیونکہ سنگاپور کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایک ناممکن ترین مشن تھا کہ آپ نے اپنی سب سے خفیہ اور حساس ترین چیز اپنے سب سے بڑے دشمن کی نظروں کے سامنے سے لے کر جانی تھی۔ ذرا سا بھی شک سارے پلان کو دفن کر سکتا تھا، مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی ISI نے اٹھایا ہوا تھا۔ ISI نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حساس آلات پر بھارت کی نظر بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ISI کے اسپیشل کمانڈ کو پہلے بھارت اور سنگاپور کے ایئرپورٹوں پر تعینات کیا گیا، اور پھر بالکل کامیابی کے ساتھ نیوکلیئر سامان سے بھرے ہوئے جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے، کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تیل ڈلوایا اور پاکستان آئے۔ بھارت اس سارے معاملے میں بے خبر رہا کہ پاکستان اس کے ایئرپورٹ کو نیوکلیئر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ ناظرین، 1981 میں اسرائیل نے ایک چونکا دینے والے فضائی آپریشن میں عراقی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی، تو 1982 کو یہی طریقہ پاکستان پر استعمال کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو انٹیلیجنس ملی کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر عراق کی طرح گھوٹا پر فضائی حملے کی پلاننگ کر چکا ہے۔ چنانچہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن سینٹینل کے نام سے ایک پلان پاکستان بھی تیار کر چکا تھا۔ 1983 میں منیر خان ویانا میں اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ IAEA کی جنرل کانفرنس میں شریک تھے۔ انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب ڈاکٹر راجا رامنا کو ایک نجی ملاقات میں بتایا کہ اگر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو پاکستان بھی ٹرامبے میں بھارت کی نیوکلیائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ واپسی پر راجا رامنا نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے فوراً یہ حملہ منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح دسمبر 1986 میں ہندوستان نے راجستھان بارڈر پر جنگی مشقیں شروع کی اور اپنی 9 ڈویژن فوج بارڈر پر
सलामती को शदीद खतरात लाहक हो गए और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि जंग छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया। 18 जनवरी 1987 को ये खबर फैली कि भारत ने पंजाब में अपनी फ़िज़ाई अफ़वाज की मदद से अपने कमांडोज उतारने का मंसूबा बना लिया है। तब जनरल ज़ियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेकर हिंदुस्तान का दौरा किया और इंदिरा गांधी के कान में कहा, पटाखा हमारे पास भी है, और इंदिरा गांधी को फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी। अगरचे 1980 के वेस्ट में पाकिस्तान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था, ताहम इसमें कुछ खातिर-ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। लेकिन जब फरवरी 1988 में हिंदुस्तान ने अपने पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया, तो चीन को पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आना पड़ा। चीन ने 600 किलोमीटर रेंज वाली M9 और 280 किलोमीटर रेंज की हामिल M11 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी समेत पाकिस्तान को फराहम कर दिए। 7 फरवरी 1992 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शहरियार ख़ान ने वाशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान के पास एक से ज़्यादा एटम बम बनाने की सलाहियत है। किसी भी आला पाकिस्तानी ओहदेदार की जानिब से एटमी हथियारों की मौजूदगी का ये पहला इतराफ़ था। 1998 के अवाइल तक पाकिस्तान ने 80 किलोमीटर तक मार करने वाले हदफ़ अव्वल और 300 किलोमीटर तक मार करने वाले हदफ़ दोम बैलिस्टिक मिसाइलों के कामयाब तजर्बात कर लिए थे। मगर नाज़रीन, ये मिसाइल न्यूक्लियर वार हेड यानी एटम बम नहीं ले जा सकते थे। इसके लिए मशहूर ज़माना गौरी मिसाइल की तैयारी ज़ोर शोर से जारी थी। भारत ने 1996 में एटमी वार हेड ले जाने वाले मिसाइल का तजर्बा किया, तो पाकिस्तान ने जवाब देने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1998 को गौरी मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर हुक्म का मुंतज़िर खड़ा था। मिसाइल को 3 अप्रैल को जेहलम के करीब मलवट के मुकाम पर नस्ब कर दिया गया था। टेस्ट के लिए 6 अप्रैल की सुबह के 7:20 से लेकर 40 मिनट तक का वक्त मुकर्रर किया जा चुका था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 बटन दबा दिया गया। स्टॉप वॉच घड़ियों पर 7:23 हुए थे। जो ही डॉक्टर अरशद मिर्ज़ा ने बटन दबाया तो गौरी का इंजन स्टार्ट हो गया। चंद ही सेकंड में मिसाइल में ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड हो गया। गैर मामूली तेज़ शोलों का तूफान उमड़ आया। 16 टन वज़नी गौरी मिसाइल ऊपर उठा। माहिरीन ने नोट किया कि उसका लिफ्ट बिल्कुल ठीक था। इधर फायरिंग पोस्ट पर तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। लहज़ा सब ने अपने हेलमेट उतार दिए। गौरी वतन अज़ीज़ की पाक फ़िज़ाओं में बुलंद हो चुका था। चंद ही सेकंड में वो नज़रों से ओझल हो गया और बिलाखिर दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता था। ताहम रेडार पर उसकी परवाज़ देखी जा रही थी और रिकॉर्ड भी हो रही थी। डॉक्टर नज़ीर, जो आज अपना ख़ुसूसी कैमरा साथ लाए थे, उन्होंने सारे मंजर को अपने कैमरे की आंख में बंद कर लिया। 10 मिनट बाद नौकंडी से कर्नल जुल्फ़िकार की आवाज़ उभरी। नज़र आ गया, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। दरअसल कर्नल जुल्फ़िकार नौकंडी में अपने साथियों से पुरजोश अंदाज में बातें कर रहे थे, लेकिन मवासलाती निज़ाम की वजह से उनकी आवाज़ कंट्रोल रूम में भी सुनी जा रही थी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फ़ौरन सजदे में गिर गए। जब डॉक्टर खान सजदे से उठे तो फ़ौजी अफसरान उनसे गले मिलने लगे। डॉक्टर खान ने कंट्रोल रूम ही से वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को टेलीफ़ोन पर मुबारकबाद दी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। गौरी के कामयाब तजर्बे के बाद सब लोग हेडक्वार्टर चले गए, जहाँ पर एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ता सबका इंतज़ार कर रहा था। यूँ 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता था। यूँ पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वार हेड हदफ तक पहुंचाने और न्यूक्लियाई हथियारों को दागने की सलाहियत भी हासिल कर ली। अब सिर्फ इंतज़ार था तो एटम बम के टेस्ट का, जिसका मौका जल्द ही भारत ने फराहम कर दिया था। 11 मई 1998 की सुपहर सारी दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 3 न्यूक्लियाई टेस्ट करने का ऐलान किया। मज़ीद हैरानी तब हुई जब अगले दिन 2 और टेस्ट करने का ऐलान किया गया। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब ने कहा कि हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एटमी धमाके करने के लिए कौम की तरफ से बेपनाह दबाव था। दूसरी तरफ अमेरिका समेत कमोबेश तमाम अक़वाम आलम पाकिस्तान पर एटमी धमाका ना करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसके बावजूद पूरे मुल्क में ये नारा गूंज रहा था, मियां साहब धमाका कीजिए वरना कौम आपका धमाका कर देगी। 15 मई 1998 के रोज़ काबीना की दिफाई कमेटी का एक इजलास बुलाया गया। डॉक्टर समद मुबारक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर पाकिस्तान ने धमाका करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिर्फ 10 दिनों में एटमी धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने
KRL کی طرف سے بتایا کہ اگر انہیں یہ ذمہ داری دی جائے تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر دھماکہ کر سکتے ہیں۔ KRL اور PAEC دونوں تیار تھے، لیکن PAEC کو 2 وجوہ سے برتری حاصل تھی۔ ایک تو یہ کہ PAEC کے پاس کولڈ ٹیسٹ کا وسیع تجربہ موجود تھا، اور دوسری یہ کہ چاگی کی سائٹس PAEC نے ہی تیار کروائی تھی۔ 16 مئی کو وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان کی طرف سے دھماکہ تو یقینی ہے، صرف وقت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ 17 مئی کو میاں نواز شریف نے ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈاکٹر سمر مبارک کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں ایٹمی دھماکے کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ 18 مئی کو چیئرمین PAEC کو دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس بلا کر کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا فیصلہ سنا دیا گیا، دھماکہ کر دیجیے۔ چونکہ چاگی میں 6 دھماکے کرنے کی گنجائش تھی، لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ 6 ٹیسٹ ہی کیے جائیں گے۔ لیکن آپ کو شاید یہ جان کر حیرت محسوس ہوگی کہ چاگی کے علاقے میں ہونے والے ایٹمی دھماکوں کے لیے سرنگوں کی کھدائی کا کام 1979 میں شروع ہو چکا تھا، اور مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے یہ سرنگیں 1995 تک ہر لحاظ سے مکمل ہو چکی تھی۔ ان کی تکمیل میں اتنا لمبا عرصہ اس لیے لگا کہ بعض مواقع اور وجوہات کی بنا پر کام کو روک دیا جاتا تھا۔ یہ سرنگیں کنواں نما کی بجائے افقی تھیں، جس کے لیے زمین کے برابر پہاڑ کے اندر 1 کلومیٹر تک خندق کھود دی گئی، اس کے بعد انگریزی کے حرف L کی طرح کی آدھا کلومیٹر لمبی سرنگ کھود دی گئی۔ سرنگ کے اندر آمد و رفت کے لیے ہر طرح کی سہولتیں تھیں۔ سرنگ کو روشن رکھنے کے لیے جا بجا بلب لگائے گئے تھے۔ سرنگ کے اندر آمد و رفت یا بھاری سامان پہنچانے کے لیے اسی طرح کی ریل کی پٹری بچھائی گئی تھی جیسا کہ کوئلہ یا نمک کی کان کے اندر بچھائی جاتی ہے۔ کارکنوں اور انجینئرز کو زندہ رکھنے کے لیے تازہ ہوا اور روشنی پر خصوصی توجہ دی گئی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بنیادی ضرورت تھیں۔ بالآخر 1.5 کلومیٹر سرنگ کھود لی گئی تو اس کے آخری سرے پر 5 ایٹمی دھماکوں کے لیے علیحدہ کمرے بنائے گئے۔ یہ 5 کمرے ساتھ ساتھ اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان کے درمیان گرینائٹ کی موٹی موٹی دیواروں نے ان ایٹمی کمروں کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا تھا۔ ان 5 خصوصی کمروں کی دیواروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک خصوصی طور پر بنائے گئے سیمنٹ سے پلاسٹر کیا گیا۔ ہر کمرے کے درمیان میں لوہے کی خصوصی طور پر بنائے گئے میز رکھے گئے جن پر ایٹم بموں کو رکھا جانا مقصود تھا۔ ایٹم بموں کو سرنگ کے اندر لے جانے سے پہلے تمام متعلقہ کیبل بچھا دی گئی۔ کمانڈ پوسٹ جہاں سے آپریٹ کیا جانا تھا مختلف قسم کی تاروں اور کیبل سے آراستہ تھی۔ ان تمام ابتدائی تیاریوں کے بعد ایٹم بموں کو غار کے اندر پہنچا دیا گیا۔ یہ بم کہاں سے چاگی پہنچائے گئے، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ ناظرین، 62 مئی کو پاکستان کے 150 سے زائد ایٹمی دماغ چاگی کے راز کو پہاڑی سلسلے کے ساتھ ایک تن سے کنٹرول روم میں موجود تھے۔ پاکستان کے دفاعی ادارے اور ایئر فورس ہائی الرٹ تھی۔ لڑاکا طیارے پچھلے کئی دنوں سے 24 گھنٹے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ اس سے آگے کی کہانی ہم آپ کو جاوید چودھری کے روزنامہ خبریں میں شائع ہونے والی مضمون میں نے دھماکے ہوتے دیکھا سے سناتے ہیں۔ وہ ایٹمی دھماکوں کی کہانی کچھ ایسے سناتے ہیں۔ 26 کی شام جب ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی، اسلام آباد کو گرین سگنل دے دیا اور ہیلمٹ اتار کر اپنی جلی ہوئی جلد پر کریم ملنے لگے تو اچانک ہوا نے رخ بدل لیا۔ صحرا سے ریت کے جھکڑ کنٹرول روم کی طرف بہنے لگے۔ ہم پریشان ہو گئے کیونکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب تھا ہم 72 کو دھماکہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ ہم نے دوبارہ ہیلمٹ پہنے اور اپنی اپنی پناہ گاہ میں سر دے کر بیٹھ گئے۔ اس روز رات بھر ہوا چلتی رہی، رات بھر ہم دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 27 مئی کی صبح طلوع ہو گئی، لیکن ہوا کا رخ نہیں بدلا، باد پیما کا گراف نہیں نیچے آیا۔ اس روز درجہ حرارت بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ دن کے 10 بجے 53 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم اپنے سروں اور بازوؤں کو گرم ہوا کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے تولیے بار بار ٹھنڈے پانی میں ڈبوتے اور اوپر اوڑھ لیتے، لیکن چند ہی منٹ بعد ہمیں دوبارہ پانی کی ضرورت پڑ جاتی۔ اس روز رات تک یہ عذاب جاری رہا، اور ادھر 15 منٹ بعد اسلام آباد سے پیغام آتا، کیا صورتحال ہے؟ ہم فوراً ہوا کا دباؤ اور رخ ماپ کر بتا دیتے، جس کے جواب میں ادھر سے سسکی کی آواز آتی اور رابطہ منقطع ہو جاتا۔ رات کے 10 بجے، جی ہاں 27 مئی کی شب ٹھیک 10 بجے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اب وہ دال بدین سے سرنگ اور وہاں سے دور صحرا کی طرف بھاگنے لگی۔ ہم نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ہم میں سے چند احباب نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، جبکہ باقی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ہمیں یوں محسوس ہوا اب منزل دور نہیں۔ اسلام آباد کو فوری پیغام دیا گیا، سر ہم تیار ہیں، اگر اجازت ہو تو صبح 7 بجے بسم اللہ کر دیں۔ ادھر سے جواب آیا، ہم آپ کی تجویز پر غور کر رہے ہیں، آپ اپنی تیاریاں جاری رکھیں۔
उस रात हम में से किसी शख्स ने एक लम्हे के लिए भी आंख तक नहीं झपकी। हम सब गहरे एहसासात के साथ रात भर अपना सिस्टम चेक करते रहे। कैमरे ऑन करके देखते, करंट का बहाव चेक करते, बारे पाइप के आलात देखते। जब सरशारी हद से गुजर जाती तो बाहर निकलकर शफाफ आसमान से बातें करने लगते। हमें यकीन था सुबह हम पर नए इनामातों करामात लेकर तलू होगी। हम फतह की फनेरें लहराते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। हम में से कुछ पिछले 2 बरसों से इस बेआबा में आबाद थे, चंद कुछ मुआज से मुक़य्यम थे, जबकि हम लोग 15 मई को आए थे। हमारा ख़्याल था कि हम अहद कदीम के किसी सहरा में जा रहे हैं, लेकिन जूँ ही हमारी जीप में साइट पर पहुंची तो हमें ये देखकर बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वहाँ तो पूरे का पूरा आर्ज़ी शहर आबाद था। रेस्ट हाउस था, बाथरूम थे, डाइनिंग हॉल और खेल का छोटा सा मैदान था। बड़े बड़े जनरेटरों ने जंगल में मंगल कर रखा था, लेकिन इन तमाम सहूलियात के बावजूद 53 सेंटीग्रेड में काम करना आसान नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमें इन मुश्किल तरीन दिनों का एहसास ही ना हुआ, और वो दिन भी दोज़ख की गर्मी से तपते दिन। ज़ाहिर है हम किसी पिकनिक पर तो आए नहीं थे, कौम की खिदमत के लिए आए थे, जिसने हमें इज्जत और वक़ार से भरपूर एक नरम और गर्म कामयाबी की सरसराहट सुन रहे थे। 28 मई को शाम 2:40 पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आखिरी हदायत दी। उन्होंने हम सबको फर्दन फर्दन गले लगाया और शाबाश दी। जब वो हमें गले लगाते तो उनके दिल की धड़कन हम अपने सीनों पर महसूस कर सकते थे। उनके होंठ हिल रहे थे, वो अपनी मरगूब दुआ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ रहे थे। डॉक्टर समर और दूसरे सीनियर साइंसदानों ने पोजीशनें संभाली। 3:01 पर स्पीकर ऑन हुए और कंट्रोल रूम में वज़ीर आज़म की बाएतमाद आवाज़ गूंजी। उन्होंने हमारी कोशिशों को सराहा, पेश की, मुबारकबाद दी और आखिर में हमारे लिए कामयाबी की दुआ की, जिस पर वहाँ मौजूद हर शख्स की ज़ुबान से आमीन निकला। 3:07 पर डॉक्टर समर मुबारकमंद ने हमारे इस साथी के नाम का ऐलान किया जो बटन दबाकर पहला धमाका करेगा। ये ट्रिगरिंग मशीन डिज़ाइन करने वाला टेक्नीशियन मोहम्मद अरशद था। डॉक्टर कदीर खान समेत हम सब ने उसको मुबारकबाद पेश की। उसकी गरीब टेक्नीशियन की आंखों में आंसू आ गए। हम उसके जज्बात समझते थे, क्योंकि वो खुशनसीब था। वो खुशनसीब शख्स था जिसे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ मिलने वाला था। 3:10 पर स्पीकर और माइक ऑन कर दिए गए। अब हम इस्लामाबाद और इस्लामाबाद वाले हमारी आवाज़ सुन सकते थे। 3:11 पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। हम सब ने नाव पर हाथ बांध लिए। 3:15 पर आखिरी बार सारा निज़ाम देखा गया। आखिरी बार ओके की आवाज़ आई। ठीक 3:16 पर हमारे टेक्नीशियन भाई मोहम्मद अरशद ने हाथ की उंगली दबा दी। स्क्रीन पर 10 का हिंसा उभरा, फिर 9 आया, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हमारी सांसें फूल गई। पसीना अब्रुओं पर आकर ठहर गया, ज़बान पर कलमा शहादत का जायका उतर आया। सामने मॉनिटर पर रोशनी की एक लहर लहराई, बिल्कुल वेल्डिंग जैसी रोशनी। नहीं, मैं गलत कह गया। तूफानी रात में आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लपकने वाले कूंदे की तरह की रोशनी। उसके साथ ही एक धमाका की आवाज़ उठी और हमारे कैमरों की पहली कितार उड़ गई। पहला मॉनिटर बुझ गया। दूसरे मॉनिटर पर चट्टानें टूटने और तेज़ी से नीचे गिरने का मंजर था। डॉक्टर खान के मुंह से कलमा शहादत निकला और हम सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उन्हें जवाब दिया। हमारी आवाज़ में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, कवर कमांडर और चंद वज़रा की आवाज़ें भी शामिल थीं। हम तंग और गर्म ज़मीन पर सजदा रेज़ हो गए। हमारे पूरे जिस्म में सिसकियाँ चल रही थीं। सामने स्क्रीन पर धुएं के बादल थे। गुबार की एक तवील चादर ने रास्कों की सारी पहाड़ियों को आगोश में ले रखा था। हम अगर स्क्रीन से नज़र हटा भी लेते तो भी फ़िज़ा सामने थी, फ़िज़ा जिस पर गिर्द के पहरे थे। अब वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह ताला की किबरियाई और उसके अज़ली फ़ैसलों के बेशक सिर्फ अहले ईमान ही पता पाएंगे। सामने रेक्टर स्केल पर धमाके की शिद्दत 6 दर्जे लिखी थी। सारा निज़ाम ओके की रिपोर्ट दे रहा था। पहाड़ के बाहर नस्ब आलात किसी किस्म की ताबकारी की इत्तला नहीं दे रहे थे। हमारे एक सीनियर साइंसदान बता रहे थे, इतना मुकम्मल और महफूज धमाका आज तक किसी मुल्क में नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन लाखों बरस के लिए बेकार हो चुकी है। अब इधर जो भी जानदार जाएगा उस पर बीमारी के हमले का खदशा होगा। पैनल बता रहे थे, जब फिज़ा छटेगी तो पहाड़ का रंग बदल चुका होगा। आखिर इतनी गर्मी और शिद्दत कोई ना कोई असर तो छोड़ेगी। एक सीनियर साइंसदान ने बताया, पहाड़ की बुलंदी कम से कम 10 मीटर कम हो जाएगी, क्योंकि धमाके के बाद हर चीज़ माया बन जाती है, जिससे अंदर एक खला बन जाता है, जिसे भरने के लिए पहाड़ ऊपर से नीचे खिसक आता है। नाजरीन, 28 मई को 5 एटमी धमाकों में इस्तेमाल किए गए एटम बमों का औसतन वज़न 500 किलोग्राम और धमाके की शिद्दत 40 किलो टन थी।
जबकि 30 मई को होने वाले छठे एटमी धमाके के एटम बम का वजन 250 किलोग्राम और शिद्दत 12 किलो टन थी। यूं पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी बम धमाकों की ईंट का जवाब 6 धमाके करके पत्थर से दिया। जिस वक्त पाकिस्तान के 30 मई के एटमी धमाकों की खबर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को मिली तो वो इस वक्त भारतीय लोकसभा के इजलास में था। वाजपेयी ने लोकसभा में कहा कि एटमी धमाके पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई खेल तो नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुखालिफ फरीक से ज़्यादा स्कोर किया जाए। पाकिस्तान के धमाकों की इत्तला मिलते ही लोकसभा के इजलास में शरीक अक्सर अरकान उठकर चले गए, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे से परेशानी और बदहवासी आया थी। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपने इस सिलसिले की पहली और दूसरी किस्त नहीं देखी तो आप स्क्रीन पर नज़र आ रहे थंबनेल पर क्लिक करके देख सकती हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।